सत श्री अकाल जी। प्रोग्राम 30 मिनट वेख रहे सारे ही दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नवदीप पालीवाल। सब तो पहला नजर मारते हैं अहम सरगर्मियां ते। अमेरिकन पंजाबी सोसाइटी न्यूयॉर्क वालों सफोक काउंटी एग्जीक्यूटिव के सहयोग नाल करवाया गया इवेंट। प्रोग्राम के दौरान इंडो अमेरिकन का होया फटा इकट्ठ। न्यूयॉर्क संबंधी गैर कानूनी ढंग नाल आउण वालियां दी गिनती न्यूयॉर्क मेयर ने 17 बस कंपनियां ते कीता $700 मिलियन का मुकदमा। गायिका अमन रोजी ने वर्जीनिया चलाइया रौनका, बुलंद आवाज च गाया सिद्धू मूसेवाले का गीत। हुण सरगर्मियां दा विस्तार। सफोक काउंटी एग्जीक्यूटिव स्टीव बैलोन ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ सोसाइटी ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਅਤੇ ਹੋਲੀਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਵੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਖਾਸ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਗਿਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੀਏ। ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ सोसाइटी ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ सोसाइटी ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ सोसाइटी ਵੱਲੋਂ ਸਫੋਕ ਕਾਉਂਟੀ 'ਚ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਐਂਡ ਹੌਲੀਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਇਵੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਸਫੋਕ ਕਾਉਂਟੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਸਟੀਵ ਬੈਲੋਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ सोसाइटी ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ सोसाइटी ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। This is one of the actually largest counties in the country. Now, of course, I say that to folks from who have a history and connection to India, where 1.5 million people doesn't sound like a lot when we talk about sheer numbers, but here it is significant, and so. One of the things that was very important to us here in this administration is to bring in partners that could help us come together, bring in the communities, the organizations, the issues, the challenges that people are facing, and to do it in ways that allow people to remember who they are, to celebrate their culture, their history, their identity. And we do that by creating organizations and forming the way we have. And honored and thrilled I am to see all of you here tonight in your seat of government here in this county, in the largest county in the state of New York. It is a privilege and an honor to be with the American Punjab Society and all of you as we celebrate here tonight. I want to thank Deputy County Executive John Kamen, who's been an incredible leader in our region and our state for so many years now. To Assistant Deputy County Executive Olga El-Sahami for her leadership as well, and my thanks to all the members, the founding members of the American Punjab Society. Thank you for being here at the ground floor, at the start of something really special. And of course to Gary Sika, our president and founder. Thank you, Gary. ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪਲੇ ਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਭੰਗੜੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਗਿੱਧੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਟ ਬੜੀ ਰਿਚ ਆਰਟ ਹੈ ਔਰ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੀਅਲੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਰੀਟੇਜ 'ਚ ਹਾਲੀਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਸਨ, ਆਉਂਦਰੀ ਵੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਰੀਟੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ। ਭਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਗਿੱਧਾ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ, ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵਨੀਤ ਸਿੱਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੇਅਰ देयर वाज अ स्पेशल फंक्शन ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫॉर ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਗੋਲਸ ਨੇ ਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿਲ ਮੇਕ श्योर ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ किसी हेल्प की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल अगर कोई मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है तो हमेशा अवेलेबल ने, यू कैन कॉन्टैक्ट दैम। अगर किसी मैट्रिमोनियल सर्विसेज की वो है वो भी मिलेंगी। अगर सपोज करो किसी दे फैमिली विच कोई किसी फैमिली मैंबर की डेथ हो जाती है और उन्होंने कोई होर सर्विसेज चाहिए ने तो वो भी हेल्प करते हैं तुहानू ऑर्गेनाइज करने लई। दे ऑल्सो हैव बोर्ड मैंबर्स विच एक्चुअली इंक्लूड डिफरेंट लॉयर्स, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस to related to any of the law, any medical issues, you can always contact them and they will be there to always help you। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਖਚਾ-ਖਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਫੋਕ ਕਾਉਂਟੀ ਤੇ ਸਫੋਕ ਕਾਉਂਟੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਲਾਈਵ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭੰਗੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਸਫੋਕ ਕਾਉਂਟੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਸਟੀਵ ਬੈਲੋਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਿਤ ਪਾੜਾ ਛੱਡਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੋ ਨਿਪੜਿਆ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਗਿਲਪਰਦੀਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਅਮਨ ਰੋਜ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਰਜੀਨੀਆ ਪੁੱਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਮਲਿਕਾ ਅਮਨ ਰੋਜ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਲਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨੀ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਚ ਜਿੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਬੋਲੂਗੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਆਊਗਾ ਇਹਦਾ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਠ ਦਰਾਜੇ, ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਆ ਡਾਲਰ ਵਾਂਗੂ ਨੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਹੂ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਗਾਇਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਈਨਾਂ ਵੀਰ ਦੀਆਂ
ਗਾਇਕਾ ਅਮਨ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਝੂਮਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਮਨ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬੇहद ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਲਪਰਦੀਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਮਿਲਦੇ ਆ 30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਰਲਡ ਸਟਾਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟ ਮਾਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੇ ਕੁਲਚਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਬੈਲਰੂਮ ਹੋਟਲ ਮੈਲਵਿਲ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਬੇहद ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰਸ ਅਮੀਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਹੋਸਟ ਸ਼ੈਲੀਨ ਪਨੋਟ ਨੇ ਬੇहद ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਝਲਕੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਵਰਲਡ ਸਟਾਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟ ਮਾਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੇ ਕੁਲਚਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਟਲ ਗ੍ਰੈਂਡ ਬੈਲਰੂਮ ਮੈਲਵਿਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਸਟ ਸ਼ੈਲੀਨ ਪਨੋਟ ਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਅਮੀਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦਿਲਕਸ਼ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਦਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਜਲਵੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਊ ਈਅਰ ਈਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਅਮੀਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ੈਲੋਨੀ ਬਨੋਟ ਤੇ ਡੀਜੇ ਕੂਚਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰੰਗ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈਵੈਂਟ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਅਮੀਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। First of all, I'd like to thank everybody for making this dream come true of performing here amongst all of you all on one of the most beautiful evenings that we could have, bringing in a lot of hope, luck and cheer for the new year. And I am so humbled to share this stage with such amazing people. It's a truly humbling experience, and I hope that you all came with a lot of expectations, and I hope that we're matching them. That's all I can say. So guys, enjoy the show. ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਇਵੈਂਟ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਗਦਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। I just say that Happy New Year 2024, God bless to you all। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ शुक्रगुजार ਹਾਂ। थैंक यू। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने का और हम सब लोगों को सपोर्ट करने का। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का आने वाला साल बहुत खुशगवार और अच्छे से गुजरे। हमारी और मेरी टीम की तरफ से, वर्ल्ड स्टार एंटरटेनमेंट की तरफ से आप सब लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद एंड शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਬੇहद ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋਮਿਟ ਪੜਾ ਛੱਡਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਗਿਲਪਰਦੀਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਰਿਟੀ ਗੋਲਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਸਟਨ ਵੱਲੋਂ
10ਵਾਂ ਐਨੂਅਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੋਲਫਰਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ 2 ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ $10,000 ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਰਿਟੀ ਗੋਲਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਸਟਨ ਵੱਲੋਂ 10ਵਾਂ ਐਨੂਅਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੋਲਫਰਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਰੈਡ ਟੇਪ ਰਿਡਕਸ਼ਨਸ ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਰਿਟੀ ਗੋਲਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਸਟਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਚੈਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ $10,000 ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ AVDA ਅਤੇ ਹੋਮ ਪਲੇਸ ਆਫ ਟੈਕਸਸ ਨੂੰ $10,000 ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। I just want to say it's really an honor for me to be here with all of you, to be part of this wonderful event. And as Satinder Paji mentioned, obviously, you know, there's few of us that flew down, including himself, Jaspal Garewal Paji. I'm obviously Parm Gill, my brother, who moved to Houston a few years ago, and I've been coming, and I've had the opportunity over the years to meet and get to know many of you. And you know, it's no different than anywhere else in the world. Wherever Punjabis go, they leave their mark. And I think we can really be proud of everything we have accomplished, not just in Canada, not just here in the US, but around the world, and how we have worked hard to become part of the local community and to contribute back and to do our part. And that's exactly what we're doing here today with everyone's help. And we see some amazing organizations here being represented that will go on to benefit from this wonderful cause. So before we lose everybody's attention, I would really like to invite Karen first from AVDA, so she can tell you about her organization, what they do. That's one of the organizations we have decided this year to donate money to. So I'll let her say a few things, and then we'll have folks from Home Place. It's such a great event. And once again, 3 cheers for Tursa. Thank you, Pritam. Excellent arrangement, excellent, things, good charity work. Really appreciate it. And always be part of our sister organizations in North America, Houston, Phoenix, Canada, and of course in IPG America in California. Really appreciate all the support they give us year after year. 2 ਦਿਨਾਂ ਚੱਲੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ LPGA 'ਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। Hi, my name is Gurleen Kaur. I qualified for the LPGA tour through qualifying school. I finished top 5, so I'll be able to have full status next year. I have been playing since I was about 10 years old, and I played in college. I played at Baylor University, and my younger sister also plays at Baylor. She's a freshman, so hopefully I will be able to play as well as I can next year. I have been playing professionally for about a year now. I turned pro in May 2022, so I look forward to a long and great season next year, and hopefully on the LPGA for a long time now. ਬਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧੇ ਮੁਹੱਬਤ, ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਧਿਆ ਰਵੇ, ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਉਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਏਕਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਿਊਸਟਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਰਿਟੀ ਗੋਲਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਸਟਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਹਿਊਸਟਨ ਤੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਸ ਨੇ 17 ਚਾਰਟਰ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ $700 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੋਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕੋਦਮ ਇੰਨੇ ਰਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਸ ਨੇ 17 ਚਾਰਟਰ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ $700 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਲੀਗਲ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। New York City has and will continue to do our part to manage this humanitarian crisis. But we cannot bear the cost of reckless political ploys from the state of Texas alone. Today, our administration filed a lawsuit against 17 companies that have taken part in Texas Governor Greg Abbott's scheme to transport tens of thousands of migrants to New York City in an attempt to overwhelm our social services system. These companies have violated state law by not paying the cost of caring for these migrants. And that's why we are suing to recoup approximately $700 million already spent to care for migrants bused here in the last 2 years by the state of Texas. Governor Abbott's continuing use of migrants as political pawns is not only chaotic and inhumane, but makes clear he puts politics over people. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਵੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਨਲੀਗਲ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਜ ਨਜਿੱਠੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਹਫਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।